Hello, good afternoon students. Welcome back to our e-learning session, and this is your fifth lecture of statistics chapter number 3. See, in our last session we complete up to 1 to 7 method, right? See, the last method is combined mean. Now we have one more question, that is illustration number 12 for the combined mean, and then we will have to move forward to the next method. So first of all we have to continue with the last method, correct, combined mean. So we will start the lecture first. This one is your standard 11 statistics, chapter 3, and this is your lecture number 5. Okay, see, in our last lecture we are discussing about the combined mean. We discussed about illustration number 10 and 11, and I was give you the homework of that particular method also. You have to complete exercise 3.1, not second question, other remaining questions you have to do, right, in your lecture. That means here we have just one sum remaining for the method number 7, combined mean, and I am reading that particular questions, illustration number 12 on page number 80. Please read the question carefully. A team has to score with the run rate of 8.25 in 20 overs. See, આપણે રેગ્યુલરની મેચ જોઈએ છીએ, અને મેચ જોઈએ છે તો આપણને જનરલ 2020માં આપણને આઈડિયા હોય જ છે કે પહેલાં કોઈ એક ટીમ છે એ સ્કોર આપશે, અને એ સ્કોરના બેઝ ઉપર 20 ઓવર્સમાં જેટલા રન એને કરેલા છે એને સેકન્ડ જે ટીમ છે એને ચેસ કરવાના છે, અને એ ચેસ કરવા માટે તમારે એની જે જેટલા પણ રન કરેલા હોય ડિવાઈડ બાય 20 કરીને એની જે રન રેટ આવતી હોય એ રન રેટથી એને રમવાનું હોય છે, રાઈટ. સો પ્રિડિક્શન છે કે ભાઈ કે હવે આ રન રેટ છે કરંટ રન રેટ એન્ડ રિક્વાયર્ડ રન રેટ. અત્યારે રન રેટ એટલી છે અને હવે રિક્વાયર્ડ રન રેટ એટલી છે, તો કેવી રન રેટથી એ લોકો રમશે તો એ લોકો જીતશે, અધરવાઇઝ હારી જશે. એ આપણે અહીંયા આગળ પણ સેમ ક્વેશ્ચન છે. A team has to score with the run rate of 8.25 in 20 overs to win the match. કોઈ એક મેચ એક પહેલી ટીમ રમી ચૂકી છે અને એને 8.25ની રન રેટથી રન કરેલા છે, અને સેકન્ડ ટીમે જો એ મેચ જીતવી છે તો એને 8.25 કરતાં વધારે અથવા તો 8.25 એને 8.20થી રન રેટથી રન કરેલા છે, અને 8.25 કરે તો એ જીતી જાય એમ છે. એટલે નવી જે ટીમ છે, સેકન્ડ ટીમ જે છે, એને 8.25ની રન રેટથી રન કરવા પડે એવું છે. ધ રન રેટ એટ ધ એન્ડ ઓફ 12 ઓવર ઇઝ 7.25. 12 ઓવર કમ્પ્લીટ થઈ છે, એક સ્ટ્રેટેજિક ટાઈમ આઉટ હોય છે, ખબર છે એમાં, અને એ જે ટાઈમ આઉટ હોય એમાં એ લોકો એક ફિક્સ કરે કે ભાઈ હવે અત્યાર સુધીમાં આટલી રન રેટથી આપણે રમ્યા છીએ, તો હવે કઈ રન રેટથી આપણે રમશું તો આપણે આ મેચ જીતી શકશું, અધરવાઇઝ હારી જશું. તો if you want to win the match, then you have to see up to 12 overs the run rate, current run rate is 7.25, and up to 20 you have to reach to 8.25. So remaining 8 overs, what is the run rate you have to require to win the match? એ આપણે જોવાનું છે. સી, પહેલા જે ડેટા આપેલો છે, ડેટા આપણને જે આપ્યો છે એમાં આપણે કમ્બાઇન્ડ મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એવું કીધું નથી. સી ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 10, એમાં પણ તમને કોઈ જગ્યાએ કીધું નહોતું કે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કમ્બાઇન્ડ મીન. ફેક્ટરીના જે પ્રોડક્શન હતું 3 મંથ્સનું, 4 મંથ્સનું, 5 મંથ્સનું, એ પ્રોડક્શન ડિફરન્ટ પ્રોડક્શન આપણને આપેલું, અને એ પ્રોડક્શનના બેઝ ઉપર આપણે એવરેજ પ્રોડક્શન ઓફ ધ યર ઓફ ધ મંથ એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હતું. એમાં પણ આપણને કીધું નહોતું કમ્બાઇન્ડ મીન, બટ 3 different groups of data is given in that particular illustration number 10. Now in illustration number 11, woman and man and woman employees. તો એમાં પણ આપણને ડેટા આપેલો હતો, અને ડેટાના બેઝ ઉપર આપણે કમ્બાઇન્ડ મીન ફાઇન્ડ કરવાનો હતો.
કોઈ જગ્યાએ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 10 કે 11 એઝ વેલ એઝ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 12 તમને કીધું નથી કે તમારે કમ્બાઇન્ડ મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, બટ યુ હેવ ટુ નો that you have to see, after seeing the question you have to know that here you have to take combined mean method. Okay. ડેટા આપેલો છે, આપણે પહેલા લખી લઈએ. Here x bar c is given. Total x bar c is 8.25 run per over. And how many overs are there? Capital N is equal to 20. Now x bar 1 here up to 12 overs, N1 is equal to 12 over. Up to 12 over, what is the here current run rate is given 7.25 runs per over. Here the data given, I am writing out here, this is your illustration number 12. See, the data is given here, x bar 1 and x bar 2, n1 and n2 is not given. Here first combined mean is given, that is your answer is given and you have to find out the question. Illustration number 10 and illustration number 11 માં તમને શું આપેલું હતું? x bar 1 n1, x bar 2 n2 અને 10 માં x bar 3 n3 આટલો ડેટા આપેલો હતો અને એના બેઝ ઉપર કમ્બાઇન્ડ મીન તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો, તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધો, રાઈટ. બટ ઇલસ્ટ્રેશન 12 માં થોડું નવું શું આપ્યું છે? અહીંયા આગળ થોડું નવું આપેલું છે કે x bar c is given, right? x bar c means what? The team has to score with the run rate of 8.25. So 8.25 is your x bar c, right? And here your total over is what? Your total over is 20 overs. And here up to 12 overs, what is the current run rate? Up to 12 overs, the current run rate is 7.25 runs per over. And now what is the question? See, what should be the least run rate to be maintained for the remaining overs to win the match? How many remaining overs are there? Total 20 overs are there. 20 matches are there. So total 20 overs are there. From that 12 over is completed. Now how many remaining overs are there? So remaining over is 8 overs. Right? Remaining overs is 8 because total 20 overs match is there. Up to this 12 over is completed. So remaining over is 8. So here 8 over is remaining and x bar c, x bar 2 you have to find out. X bar 2 is equal to, you have to find out what is the requirement of next 8 overs. 8 overs run rate is what? What is the requirement of the 8 over run rate? Last 8 over run rate is, here you have to find out. See, wait a minute. स्विच बंद कर, स्विच okay. See, 8 over is required, remaining 8 over is there and required run rate for the remaining over is what? That is your x bar 2. Here in this question x bar c is given and you have to find out x bar 2. What is the formula? See, combined mean formula is equal to x bar c is equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2
divided by n1 plus n2. Right? Okay. Now whatever the given, you have to write down that. શું આપેલું છે તમને? x bar c 8.25, n1 કેટલો આપેલો છે? 12, x bar 1 કેટલો આપેલો છે? 7.25 પ્લસ n2 c ફાઇન્ડ આઉટ, આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો ક્યાંથી? ટોટલ 20 ઓવરની મેચિસ છે, એમાં 12 ઓવર્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, તો રિમેનિંગ ઓવર્સ ઇઝ 8 overs. So 8 n2 x bar 2 you have to find out, divided by how many? 12 plus 8. Okay, now simplify it. 8.25 is equal to, multiply this, 12 into 7.25, 87, yes 87, and then here plus 8 x bar 2 upon 20. Now 20 is transfer on the opposite side of is equal to, that's why multiply. This is the general mathematics rule. 8.25 into 20 is equal to 87 plus 8 x bar 2. So here what is the multiplication? 165 is equal to 87 plus 8 x bar 2. Therefore 165, if we want to transfer these on the opposite side of is equal to, see અહીંયા આગળ opposite side માં ટ્રાન્સફર કર્યા તો આ ડિવાઇડમાં હતા એટલે મલ્ટીપ્લાય થયા, અહીંયા પ્લસમાં છે તો આ સાઈડ આવશે તો માઇનસ થશે, is equal to 8 x bar 2. So here 165 minus 87, that is 78. 78 is equal to 8 x bar 2. I'm writing here, therefore x bar 2 is equal to 78 by 8. 8 multiply માં છે, is equal to ની સામે લઈ જઈશું પાછા તો ડિવાઇડ માં જશે, therefore x bar 2 is equal to 9.75 runs per over. This is your final answer. See here, what is your x bar 2? Your x bar 2 is equal to 9.75 runs per over. See, I am explaining this sum again. What is the question? Read now again. First of all, read the question carefully. શું કીધું છે કે 20 ઓવર્સની એક મેચ હતી અને એમાં સેકન્ડ જે ટીમ છે એટલે કે જેને ફર્સ્ટ કરી લીધું છે, ફર્સ્ટ પ્લે કરી લીધું છે, હવે સેકન્ડ જે ટીમ છે એને ચેસ કરવાનું છે, તો એને 8.25ની રન રેટથી એ જો રમશે તો એ મેચ વિન કરી શકશે, અધરવાઇઝ નહીં. સો રિક્વાયર રન રેટ ઇઝ 8.25 and here total 20 overs match is there, that's why n is equal to 20 total n, and here x bar c, that is combined mean, is equal to 8.25 runs per over. Up to 12 overs, what is the run rate? Here for the second team, the run rate for 12 overs, first 12 over is 7.25 runs per over. Starting માં બધા જે ક્રિકેટર્સ છે એ લોકો બહુ સારું રમી શક્યા નહીં અને 7.25ની રન રેટથી જ હજી પહોંચ્યા છે 12 ઓવર્સમાં. તો હવે જે સ્ટ્રેટેજિક ટાઈમ આઉટ છે એમાં બાકીની રિમેનિંગ 8 ઓવર્સમાં કઈ રન રેટથી એ લોકો રમશે તો આ મેચ જીતી શકશે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું તમને ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે. આવી રીતે એક થિયરિટિકલ ક્વેશ્ચન્સને પ્રેક્ટિકલમાં ટ્રાન્સફર કરીને તમને અહીંયા મૂકેલો છે. રાઈટ, 8 ઓવર્સમાં how many, what is the x bar 2, what is the remaining 8 hours expected run per over, expected run per over. તો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા મૂકી, ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ મૂકીને સિમ્પલ મેથેમેટિક્સથી યુઝ કરતા ગયા, સિમ્પ્લિફાય કરતા ગયા અને 78/8 કર્યું તો લાસ્ટની 8 અવર્સમાં ટોટલ તમારે 9.75 રન પર ઓવરથી રન કરવાના થશે તો તમે આ મેચ જીતી શકશો. ઓકે, સો the final answer you have to write down that
Thus, the minimum run rate for this team in the last 8 overs should be 9.75 runs per over. Okay, to win the match. So please write down these. This is your method number 7 is over here. Illustration number 12 is also over here. Now we have to next move forward to our next method, that is method number 8, weighted mean. So first of all, write down this. This is your illustration number 12. સી લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને 5th અને 7th 3.1 એક્સરસાઇઝના 5th અને 7th સમ આપેલા. એ બંને સમ થોડા એટલે થોડા તો નહીં બટ લેસ દેન 4 લેસ દેન 8 વાળો સમ છે. બિલો વાળો જે બિલો 420 વાળો સમ હતો એની જેવો સમ છે. આઈ થિંક સો કોઈને હજી સુધી પ્રોબ્લેમ નથી, મને કોઈનો કોલ નથી આવ્યો. જો પણ હજી કોઈએ નથી કર્યા તો પહેલાં કમ્પ્લીટ કરી લેજો. અધરવાઇઝ કોઈને પણ પ્રોબ્લેમ હોય, you can call me anytime for the any doubts. Okay, so here your 3.1 exercise is over, but second sum is remaining and the method number 10, after that last method is for that correct mean. એ correct mean નો sum આપણે illustration number 3 પણ આપણે બાકી રાખેલું છે અને exercise 3.1 નો second question આપણે બાકી રાખ્યો છે. એ last method કરેક્ટ મીન વાળી જે મેથડ આવશે એ મેથડમાં જોશું. રાઈટ, નાઉ વી હેવ ટુ મૂવ ફોરવર્ડ ટુ ધ નેક્સ્ટ મેથડ્સ. આઈ હોપ યુ કમ્પ્લીટ ધીસ. સો વી હેવ ટુ મૂવ ફોરવર્ડ ફોર ધ નેક્સ્ટ મેથડ, મેથડ નંબર 8, વેઇટેડ મીન. Okay, see method number 8, weighted mean. What's the formula? X bar W. C X bar combined mean માટે X bar C, X bar W weighted mean માટે. Right, and what's the formula? જે આપણે X bar C માં combined mean માં N1 લેતા ત્યાં અહીંયા આગળ W લેવાનું છે અને ત્યાં જે X bar લેતા હતા એની જગ્યાએ અહીંયા only X લેવાનો છે. એટલે કે જેટલા પણ વેરિયેબલ તમને આપેલા છે x1, x2, x3, x4 એન્ડ સો ઓન, એની સામે એનું વેઇટ આપેલું હશે 1, 2, 3, 4 weight, whatever given is there, you have to write down that weight, you have to multiply that weight with that particular variable, and after that the sum of the total multiplication of variable and weight is your total weighted. Here x1 w1 plus x2 w2 plus x3 w3 and so on up to x k, no it's n, xn wn divided by w1 w2 w3 and and up to wn, or you can write that sigma xw upon sigma w. This is the formula. See, જેટલા પણ વેરિયેબલ છે x1, x2, x3, જેટલા પણ વેરિયેબલ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે, ઓબ્ઝર્વેશન્સ જેટલા પણ તમને આપેલા છે, નોટ વેરિયેબલ, જેટલા પણ ઓબ્ઝર્વેશન્સ તમને આપેલા છે એ બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ એને એની સાથે જે વેઇટ આપેલું હોય એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યા પછી ટોટલ વેઇટ મલ્ટિપ્લિકેશન, દેટ ઇઝ ટોટલ મલ્ટિપ્લિકેશન વેઇટેડ મીન, એમ અહીંયા કહી શકાય. આને હજી થિયોરિટિકલ ફોર્મમાં લખવું હોય તો આવી રીતે લખી શકાય, ટોટલ
Say for example, if x is equal to profit, x is equal to profit હોય તો total weighted profit divided by total weight. This is the theoretical formula. અહીંયા આગળ sales આપેલું હોય. Say for example, x is equal to sales. તો total weighted sales divided by total weight. Weighted sales અને total weight, weight અને આ બંનેમાં શું ફેર? આમાં weight અને profitનું multiplication આવ્યું. સેલ્સ હોય તો વેઇટ અને સેલ્સનું મલ્ટિપ્લિકેશન આવ્યું અને એનો ટોટલ કર્યો સિગ્મા ડબલ્યુ એક્સ ઓર એક્સ ડબલ્યુ અને અહીંયા ટોટલ વેઇટ ઓનલી વેઇટનો ટોટલ કર્યો W1 W2 W3 એન્ડ સો ઓન જેટલા પણ વેઇટ છે એને ડિવાઇડમાં લેવાના મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને એનું એડિશન કરો એટલે આ ફોર્મ્યુલા તમને મળે. Actually you have to take this formula, but this formula is useful in 12th standard. નેક્સ્ટ 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આ ફોર્મ્યુલા તમારે આવવાની છે. અત્યારે એને પણ વેઇટેડ મીન જ હતું પણ વેઇટેડ મીનનું નામ અહીંયા આગળ બદલાઈ જશે એટલા માટે અત્યારે વેઇટેડ મીન પૂરતું તમારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની છે. ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ 12th સ્ટાન્ડર્ડ. ઓકે, સો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધીસ ફોર્મ્યુલા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વેઇટેડ મીન, ફોર્મ્યુલા ફોર વેઇટેડ મીન. Here method number 8 and only one question is given for this method, that is illustration number 13. See that? I am reading the question first. A student gets 35 marks in theory paper, 15 marks in practical examination and 5 marks in oral examination of a subject. કોઈ એક સબ્જેક્ટની ત્રણ અલગ અલગ એક્ઝામ લેવાની છે. ફર્સ્ટ 35 માર્ક્સ થિયરી પેપરના, દેન 15 માર્ક્સ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશન્સના અને 5 માર્ક્સ ઓરલ એક્ઝામિનેશન્સના છે. ટોટલ 50 માર્ક્સ થઈ ગયા. રાઈટ. ધ સ્કૂલ ગિવન વેઇટ ઓફ 4, 2 and 1 રિસ્પેક્ટિવલી ટુ ધીઝ ટાઈપ્સ ઓફ એક્ઝામિનેશન. એટલે કે થિયરી પેપરને એ લોકો સૌથી વધારે વેઇટેજ આપે છે જનરલી 4. નેક્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ પેપરને ઓનલી 2નું વેઇટ આપે છે અને જે ઓરલ છે એને ઓનલી 1નું વેઇટ આપે છે. વેઇટ પણ તમને આપેલું છે. રાઈટ. ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેઇટેડ મીન. સી ધ બેનિફિટ ઓફ ધીઝ મેથડ. આ મેથડનો બેનિફિટ હિયર સ્પેસિફિકલી સેડ દેટ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વેઇટેડ મીન. આની પહેલાંની જે મેથડ આપણે જોઈ હતી મેથડ નંબર 7, મેથડ નંબર 7ના ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 10, 11, 12 ત્રણેયમાં એક પણ ક્વેશ્ચનમાં આપણને સ્પેસિફિકલી નહોતું કીધું you have to find out combined mean. By seeing the question you have to confirm that you have to find out by the method number 7 combined mean. Here there is no specification in method number 7 that you have to find out combined mean, but in the method number 8 always specifically say that you have to find out weighted mean. Right. Weight is given, then you can so also know that કે વેઇટેડ મીન લેવાની છે અને જો વેઇટ નથી આપ્યો સ્પેસિફિકલી કહે છે કે વેઇટેડ મીન લેવાની છે તો પણ આપણે વેઇટેડ મીન લેવાની છે. ઇન શોર્ટ તમારે વેઇટેડ મીન જ્યારે લેવાની હશે ત્યારે સ્પેસિફિકલી કીધેલું છે યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વેઇટેડ મીન એન્ડ યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, સી દેટ. તો આપણે સમ કરીએ. ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 13. See, the data is given 35 marks, that is your x1, then second 15 marks, that is your x2, and then third 5 marks is your x3. Now wait for 35 marks, that is theory paper no weighted કેટલું છે? Weight is 4. W1, W2, that is wait for practical examinations 2, and then wait for oral examinations, that is 1. Right. આ ડેટા તમને આપેલો છે. જે પણ ડેટા તમને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો you have to write down first as your answer whatever the data is given. Now you have to find out what weighted mean.
weighted mean is equal to what? X bar W is equal to x1 W1 plus x2 W2 plus x3 W3 divided by W1 plus W2 plus W3. બધા આઈ થિંક સો જો જૂનું પિક્ચર તમે જૂના પિક્ચરો જોતા હો એટલે જૂના તો નહીં પણ લાસ્ટ 2-3 યર્સ કે 5 to 7 યર્સ જો જૂના પિક્ચરો તમને યાદ હોય તો મે બી ધમાલ પિક્ચર આવ્યું હતું અને ધમાલ પિક્ચરમાં પણ એકલું ડબલ્યુ ઉપર જ આખું લાસ્ટ એટલે કે જે ખજાનો ફાઇન્ડ આઉટ કરવા એ લોકો નીકળતા હોય એમાં બડાસા ડબલ્યુ એની નીચે એક ગાર્ડનમાં એમાં નીચે નાખેલો હોય બસ એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ પણ છે એમાં ઘણા બધા આપણને ખજાનાઓ મળવાના છે સી ફાઇન્ડ આઉટ વેઇટેડ મીન ધીસ ઇઝ જસ્ટ આઈ એમ જોકિંગ સી x1 35 w1 4 then x2 15 w2 2 then 5 into 1 divided by 4 plus 2 plus 1 सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करो 140 प्लस 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 सी 175 डिवाइडेड बाय 7 सो व्हाट्स द आंसर 25 इज द आंसर 25 is the answer. So please write down that the weighted mean of the marks of this student is 25. The weighted mean of marks of this student is 25 marks. Okay. So here your illustration number 13 as well as weighted mean બહુ સિમ્પલ હતી એક જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે અને એમાં બહુ હાર્ડ નથી એટલા માટે અહીંયા આગળ ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 13 એક જ એક્ઝામ્પલમાં તમને વેઇટેડ મીન મેથડ તમને સમજાવી દીધી સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કમ્પ્લીટ ધીસ રાઇટ ડાઉન ધીસ ઇન યોર ફેરબુક સી આજની ત્યાં સુધીમાં તમને આ લખી લો ત્યાં સુધીમાં તમને આજની એસએલપી આપી દઉં એટલે કે આજના એસએલપીમાં આઈ થિંક સો તમે લોકોએ લર્ન કરેલું છે 1 to 20 ના ટેબલ અને 1 to 20 સ્ક્વેર અને 1 to 15 ના ક્યુબ તો એ લર્ન કરેલા ક્વેશ્ચન એટલે કે લર્ન કરેલા ટેબલ અને સ્ક્વેર અને ક્યુબ તમારા પેરેન્ટ્સમાં જે પણ ફ્રી હોય એમને હાફ એન અવર તમારી પાસે બેસાડી અને પૂછવાનું એને કહેવાનું છે કે આજે અમને તમારે જે અમે લર્ન કર્યું છે એ તમારે પૂછવાનું છે એટલે કે આજની એસએલપીમાં આવું એક વર્ક તમારે પર્ટિક્યુલર કરવાનું છે તમને અસાઇનમેન્ટ મળી જશે એ અસાઇનમેન્ટમાંથી એનું વર્ક તમને આવશે એ અસાઇનમેન્ટનું વર્ક પ્લસ યોર હોમવર્ક See, exercise 3.2. Your homework is exercise 3.2. Only 3 sums. See that on page number 81. First sum. 3 sum તમને હું ખાલી અત્યારે સિમ્પલ લેવલે સમજાવી દઉં છું યુ હેવ ટુ ડુ બાય યોર સેલ્ફ ઇન યોર એક્સરસાઇઝ બુક આઈ ટોલ્ડ યુ દેટ યુ હેવ ટુ ડુ ઓલ ધ વર્ક્સ તમારે મેં તમને કીધું હતું શું કરવાનું છે બધું જ એક્સરસાઇઝના જેટલા પણ સમ છે એ તમારે જાતે કરવાના છે લર્ન કરવાના છે જે બે પણ મેં એક્ઝામ્પલ કરાવ્યા છે એને રિલેટેડ सम्स તમારે કરવાના છે અને એમાં જો કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો યુ કેન કોલ મી એની ટાઈમ ઓકે તો હવે ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 13 કમ્પ્લીટ થાય પછી એક્સરસાઇઝ 3 આવે 3.2 આવે છે અને 3.2માં સોરી ફર્સ્ટ સેકન્ડ ને થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ઓનલી 4 ક્વેશ્ચન્સ આર ધેર અને એ 4 ક્વેશ્ચન્સ કયા છે એ હું તમને એકવાર એક્સપ્લેન કરી દઉં એન્ડ નાઉ દેન યુ હેવ ટુ ડુ બાય યોર સેલ્ફ સો પ્લીઝ સી દેટ on page number 81 the first sum is the mean daily wage paid to 75 skilled workers of a factory was 280 whereas the mean daily wage paid to 125 unskilled worker was 150 find out the mean wage of all workers see one group એટલે કે mean wage આપ્યું છે word you have to concentrate on that particular word
મીન વેજ કીધું એટલે શું કહેવાય? એક્સ બાર. એક્સ બાર 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 280 અને એમાં ટોટલ 75 સ્કિલ વર્કર્સ એટલે N1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 75. અગેઇન N1 is equal to 75 and X bar 1 is equal to 280. Then second, here paid to 125 unskilled workers, that is N2 is equal to 125 and X bar 2 is equal to 150. N2 is equal to 125 and X bar 2 is equal to 150. આટલું તમને આપેલું છે અને આટલું આપેલું હોય તો તમારે શું કરવાનું? You have to find out the remaining thing, that is combined mean. આમાં તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ફાઇન્ડ આઉટ ધ મીન વેજ ઓફ ઓલ ધ વર્કર્સ. તો કમ્બાઇન્ડ મીન ફાઇન્ડ કરવાનો છે. મેં તમને કીધું હતું હમણાં જ કે કમ્બાઇન્ડ મીન જ્યારે પણ તમને ફાઇન્ડ કરવાનો હશે તમને કોઈ સ્પેસિફિકેશન કીધું નહીં હોય, રાઈટ? બટ ધ મેઇન થિંગ ટુ હિયર વેરીફાય દેટ મીન what is mean? Mean means what? X bar. તો X bar 1, X bar 2 કોઈ પણ બે અલગ અલગ મીન આપેલા છે ક્વેશ્ચનમાં. અગેઇન આઈ એમ રીડિંગ ધેટ મીન ડેઇલી વેજ પેડ ટુ 75 સ્કિલ વર્કર્સ દેટ ઇઝ 280 રૂપીસ. તો X bar 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 280 અને બાકીના 125 અનસ્કિલ વર્કર્સ એટલે N2 એને પેમેન્ટ થાય છે 150 મીન ડેઇલી વેજીસ. તો બે મીન આપેલા છે, બે ડેટા N1 N2 75 125. તો તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એના બેઝ પર કમ્બાઇન મીન. ઇઝી. નાવ ધ સેકન્ડ વન. સી ક્વેશ્ચન જોતા તે ખ્યાલ આવી જાય છે. સેકન્ડમાં ફૂડ આઇટમ્સ, પછી આપ્યું છે તમને વેઇટ અને પછી આપ્યું છે પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. ફૂડ આઇટમ્સ ઇઝ ડઝન્ટ મેટર, એ નામ આપેલા છે એને આપણે ન્યુમેરિકલમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ક્વેશ્ચન જે આપણો છે એ વેઇટેડ મીનનો છે અને ક્વેશ્ચનમાં પણ સ્પેસિફિકલી કીધેલું છે ફ્રોમ ધ ફાઇન્ડ ધ વેઇટેડ મીન ઓફ ધ પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ડેટા. વેઇટેડ મીન ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો છે આ ફોર્મ્યુલાથી X બાર 1 X1 W1 X2 W2 તમને 1 2 3 4 5 ટોટલ 5 ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ ગિવન. X1 X2 X3 X4 X5 X, ઓકે, અને W1 W2 W3 W4 W5 એવા 5 વેઇટ અને 5 એક્સ ઓબ્ઝર્વેશન આપેલા છે. એના બેઝ ઉપર તમારે વેઇટેડ મીન આ જ મેથડથી ફાઇન્ડ કરવાનો છે. ઓકે, નાવ ઇઝી. નાવ થર્ડ થોડો ટ્વિસ્ટેડ છે. સી શાંતિથી ધ્યાનથી સમજજો. ક્વેશ્ચન નંબર 3 આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ હિયર ફોર ધ એક્સરસાઇઝ 3.2. 2 officers, 10 clerks and 3 peons contribute for the staff picnic. એક સ્ટાફ પિકનિક માટે કેટલા પર્સન્સ છે? ટોટલ 2 + 10 + 3 આટલા લોકોએ કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે. ધ કન્ટ્રીબ્યુશન કલેક્ટેડ પર પર્સન ઇઝ શોન ઇન ધ ફોલોઈંગ ટેબલ. ફાઇન્ડ આઉટ ધ મીન કન્ટ્રીબ્યુશન પર પર્સન. અગેઇન there is no specification regarding combined mean or weighted mean, but here the persons is given and the contribution per person is also given. So you can take 1 as your X bar 1 per contribution per person, that is your X bar 1, X bar 2 and X bar 3. X bar 1 is equal to 1000, X bar 2 is equal to 500 and X bar 3 is equal to 200. Per person contribution તમને આપેલું છે, that is your mean contribution per person. અને નંબર ઓફ પર્સન્સ તો આપેલા જ છે. N1 is equal to 2 officers, N2 is equal to 10 clerks and N3 is equal to 3 peons, right? So N1 N2 N3 પણ આપેલા છે અને X bar 1 X bar 2 અને X bar 3 પણ આપેલા છે. આના બેઝ ઉપર તમારે કમ્બાઇન્ડ મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. Here there is again no specification regarding combined mean or weighted mean. No, please read the question carefully. What's the last line of the question? જો આપણે આવી રીતે માની લઈએ, મેં તમને અત્યારે સમજાવ્યું એવી રીતે તમે જો અને માની લ્યો કે આ બધા જ જો ઉપર જે આપેલા છે એ બધા N1 N2 N3 છે અને નીચે આપેલું છે X bar 1 X bar 2 અને X bar 3 છે, એવું આપણને કીધું નથી ને જો માની લઈએ તો ખોટું પડશે. જે લાસ્ટ લાઇન છે એ મેઇન છે, એ મેઇન લાઇન પહેલાં રીડ કરવાની. પ્લીઝ રીડ ધ ક્વેશ્ચન્સ કેરફુલી. લાસ્ટ લાઇન શું કહે છે? ફાઇન્ડ ધ મીન કન્ટ્રીબ્યુશન પર પર્સન યુઝિંગ વેઇટેડ મીન. યુઝિંગ વેઇટેડ મીન આ મેથડ લેવાની છે એવું કીધું છે.
અને આ મેથડ લેવાની છે તો હવે x1 x2 ને x3 w1 w2 ને w3 કોને લેશો તમે કોઈ પણ ને તમે x1 x2 x3 લઈ શકો છો કન્ટ્રીબ્યુશન છે અને x1 x2 ને x3 આપણે લઈએ કન્ટ્રીબ્યુશન 1500 અને 200 that is your x1 x2 and x3 અને પર્સન્સ નંબર ઓફ પર્સન્સ કેટલા છે 2 10 અને 3 પર્સન્સ છે that is w1 w2 and w3 અને એના બેઝ ઉપર તમારે વેઇટેડ મીન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે કન્ટ્રીબ્યુશન પર પર્સન વેઇટેડ મીન તો યુઝિંગ વેઇટેડ મીન ફોર્મ્યુલા ઓકે સો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે મેં તમને કીધું એમ આ કમ્બાઇન્ડ મીનથી આપણે જો ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખ્યો તો ખોટું પડે શું કામ હિયર ધ મીન ઓર એવરેજ વર્ડ ઇઝ નોટ ગિવન વેઇટેડ મીન વર્ડ ન લખ્યો તો પણ આપણે વેઇટેડ મીન લેવું પડે શું કામ આ વર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ્યારે પણ કમ્બાઇન્ડ મીનથી તમારે સમનો આન્સર લેવાનો છે ત્યારે જે ડેટા આપેલો છે એ ડેટામાં મીન ઓર એવરેજ આ બે વર્ડ હોવા જોઈએ તો અહીંયા આગળ એવું કોઈ જગ્યાએ કીધું છે ધ કન્ટ્રીબ્યુશન કલેક્ટેડ પર પર્સન અહીંયા એવું કીધું છે કન્ટ્રીબ્યુશન કલેક્ટેડ પર પર્સન અથવા તો એવું વર્ડ કીધું હોત મીન કન્ટ્રીબ્યુશન પર પર્સન ઓર એવરેજ કન્ટ્રીબ્યુશન પર પર્સન એવું કીધું હોત એવરેજ ઓર મીન વર્ડ ઇઝ ધેર તો તમારે કમ્બાઇન્ડ મીન લેવાનો આવે અહીંયા આગળ એવું કોઈ સ્પેસિફિકલી મીન કે એવરેજ વર્ડનો યુઝ થયો નથી એટલા માટે તમારે એ મેથડ લેવાની નહીં આવે કમ્પલસરી વેઇટેડ મીન ધીઝ મેથડ ઓકે નાવ ફોર્થ વન લાસ્ટ સમ ધ મીન માર્ક્સ ઓફ ધ 7 સ્ટુડન્ટ્સ 7 થિયરી પેપર્સ ઇઝ 62 લાસ્ટ જે આપણે સમ હતો ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 12 હમણાં આજે જે આજના લેક્ચરમાં સ્ટાર્ટિંગમાં કર્યો હતો એવો સમ છે કે ટોટલ મીન માર્ક્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન 7 થિયરી પેપર ઇઝ 62 ટોટલ 7 થિયરી પેપરમાં 62 માર્ક્સ છે what should be the mean marks in 3 practical examinations so that his mean marks of the entire examination is 68 ટોટલ કેટલા પેપર છે ટોટલ 7 પેપર થિયરીના 3 પ્રેક્ટિકલના એવું કહી દીધું ઓકે તો આપણે અને બીજી વસ્તુ જે સ્પેસિફાઈ કરવાની મેં હમણાં જ તમને વર્ડ કીધો મીન અથવા એવરેજ વર્ડ આપ્યો છે ધ મીન માર્ક્સ કીધું એટલે મીન વર્ડ આવ્યો that means x bar 1 and x bar 2 is given here in this question x bar 1 is equal to mean marks of 7 theory paper is 62 and n1 is equal to 7 total 62 marks છે કેટલા પેપરમાં 7 marks 7 પેપર 7 theory papers માં એવરેજ 62 marks છે અને રિમેનિંગ 3 પેપર્સ જે છે એ પેપર્સના એવરેજ માર્ક કેટલા હશે જેનાથી કમ્બાઇન્ડ માર્ક્સ એવરેજ કમ્બાઇન્ડ મીન માર્ક્સ ઇઝ 68 આ ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન થોડો ટ્વિસ્ટ છે સમજવામાં ઇલસ્ટ્રેશન 12 જેવું ટ્વિસ્ટેડ છે એવું જ આ ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટેડ છે અગેન આઈ એમ રિપીટેડલી explaining you here please concentrate on the question on page given on page number 82 the mean marks of the students in 7 theory paper is 62 marks 7 પેપરના એવરેજ 7 પેપરના એકમાં 62 હોય કોકમાં 63 કોકમાં 64 કોકમાં 60 કોકમાં 59 બટ 7 પેપરના ટોટલ કરીએ થિયરી પેપરનો માર્ક્સનો ટોટલ કરીએ ડિવાઈડ બાય 7 કરીએ એટલે એવરેજ થાય એવરેજ માર્ક્સ ઇઝ 62 રિમેનિંગ 3 પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામિનેશન્સમાં કેટલા માર્ક્સ જોશે જેનાથી ઓવરઓલ કમ્બાઇન્ડ એન્ટાયર એક્ઝામનો એવરેજ અથવા તો મીન માર્ક્સ થશે 68 સી what should be the mean marks of 3 practical examinations so that the mean marks of the entire examination is 68 આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે સેકન્ડ x bar 2 as per illustration number 12 okay see the marks of the each theory paper and the practical examination are the same that is 50 marks paper or the 100 marks paper doesn't matter okay fine so here see your weighted mean method number 8 is also over here up to this what's the completion
1 2 3 4 5 6 7 8 એસએલપીમાં આજે ફરીવાર એકવાર મેથડ લખવાની છે. 8 મેથડ, એની એક્ઝામ, એની ફોર્મ્યુલા, આટલી વસ્તુઓ ખાલી આજે એસએલપીમાં હજી લખજો, કારણ કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઇઝ ફુલ્લી બેઝડ ઓન ફોર્મ્યુલા એન્ડ 11th સ્ટાન્ડર્ડ minimum 50 formulas are there. ટોટલ આટલી બધી ફોર્મ્યુલાઝ આપણે યાદ રાખવાની છે તો ભૂલાઈ જાય નહીં. એટલે જ્યારે પણ આપણે એસએલપીનું વર્ક આવે છે એમાં તમારે ફોર્મ્યુલા ભૂલાય નહીં એટલા માટે લખતા જવાની છે. અગેઇન આઈ એમ રિપીટ ધેટ મેથડ નંબર 1 મીન ફોર અનગ્રુપ ડેટા, ડાયરેક્ટ મેથડ, મીન ફોર અનગ્રુપ ડેટા, શોર્ટકટ મેથડ 1 2 થઈ ગઈ. 3 4 માં ડિસ્ક્રીટ ગ્રુપ ડેટા માટે ડાયરેક્ટ મેથડ અને શોર્ટકટ મેથડ. 5 6 માં કન્ટિન્યુઅસ ગ્રુપ ડેટા માટે ડાયરેક્ટ મેથડ અને શોર્ટકટ મેથડ આપણે જોઈ હતી. મેથડ નંબર 7માં આપણે કમ્બાઇન્ડ મીન અને મેથડ નંબર 8માં વેઇટેડ મીન જોયું છે. અને એને રિલેટેડ 1 2 13 ઇલસ્ટ્રેશન કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. આ બધા ઇલસ્ટ્રેશન એટલે કે વેઇટેડ અને કમ્બાઇન્ડ મીનના ઇલસ્ટ્રેશન 2 2 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ શોર્ટ સમ્સ એન્ડ યુ હેવ ટુ ડુ ધ હોમવર્ક of exercise 3.2 question number 1 2 3 4. All questions I explain you here, and other than that if you have any doubts then please ask me in WhatsApp or call me. Okay, so here your 7 8 method is over, and the next method is geometric mean. The method number 9 is geometric mean, as well as the method number 10 is correct mean. જે આપણે વચ્ચે બાકી રાખી છે એ આપણે લાસ્ટમાં લેશું, બિકોઝ ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ વન. એટલે ડિફરન્ટ છે એટલા માટે કરેક્ટ મીનની જે મેથડ છે લાસ્ટમાં આપણે લેશું. એક્સરસાઇઝમાં 3.1માં સેકન્ડ ક્વેશ્ચન અને ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 3 આપણે બાકી રાખેલું છે એ મેથડનું છે ત્યારે આપણે જોશું. ઓકે, નાઉ સી ઓન એક્સરસાઇઝ 3. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને અત્યાર સુધીના જે આપણે એક્સરસાઇઝ 3.1 3.2 ને એ બધાના જેટલા પણ એટલે કે 8 મેથડ થઈ છે એ 8 મેથડ પછી બીજી 2 મેથડ કમ્પ્લીટ કરાવું, પછી 3 એક્સરસાઇઝમાંથી કમ્બાઇન બધાના સમ્સ આપીશ. હું આ તમને ડેઇલી એસએલપીમાં મેથડ અને ફોર્મ્યુલા લર્ન કરીને લખવા માટે એટલા માટે કહું છું કે જ્યારે 10 મેથડ કમ્પ્લીટ થશે મીનની, ત્યારે અત્યાર સુધી આપણે સ્પેસિફિકલી ચેપ્ટર વાઇઝ એટલે કે મેથડ વાઇઝ સમ જોતા હતા. હવે હું તમને મિક્સમાં સમ આપીશ અને મિક્સમાં સમમાંથી કઈ મેથડનો કયો સમ છે that you have to find out and do by yourself in your homework. So please complete your SLP as well as please complete your homework, and here I am complete my lecture. So your lecture number 5 is over. So thank you class, have a nice day, bye bye.